الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من المطيعين واجعلنا من الفائزين. أما بعد، يقول المولى تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما منا إلا وقد من الله تعالى عليه بألوان من النعم والمنن التي تستوجب شكره. ومن النعم المغفول عنها نعمة الصحة والعافية. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الكثير من الناس لا يقدر نعمة الصحة ويمهلها. نعمة الصحة يتقلب فيها العبد ليلا ونهارا، لا يحسب لها حسابا ولا وزنا ولا قيمة حتى يفقدها، فإذا فقدها عرف قدرها. بالصحة يدرك الإنسان مصالح معاشه، وبه يحقق مقصود حياته، فيها أو بها يحقق العبودية لله تبارك وتعالى التي تصلنا إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. فالصحة نعمة تساعدنا على القيام بالواجبات الدينية والدنيوية على أكمل وجه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي آمنا في أهله، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ولله الحمد والمنة. أيها المؤمنون، إن الشريعة الإسلامية أرشدتنا إلى شكر هذه النعمة فليس لها ثمن، ومن شكرها حق الشكر المحافظة عليها، المحافظة على الصحة. فقد عني الإسلام بصحة الإنسان، ونهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أن يلقوا أيديهم بأيديهم إلى التهلكة. وللمحافظة على الصحة أسباب وقواعد وضوابط.
ولا بد للمسلم والمسلمة أن يعمل بها. وأريد في هذه الخطبة بفضل الله تبارك وتعالى وإذنه أن أركز على سببين أساسيين من الأسباب المذكورة في القرآن العظيم: تجنب الإسراف في الطعام. لابد أن نتأمل في هذا الأمر. يقول المولى تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك جاء في القرآن أمر الله بأكل الطيبات. آيات عديدة في القرآن تأمرنا بأكل الطيبة من الرزق. يقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. علينا أحبتي في الله أن نتأمل في هذا الموضوع ونصحح أخطاءنا، فقد ثبت علميا أن الإفراط في الطعام يسبب مضاعفات خطيرة في القلب وفي الأوعية الدموية وجهاز التنفس وجهاز الهضم. وكثر في زمننا وأنتم تشهدون مرض السرطان وأنتم مسؤولون عن صحتكم. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسم مورثة للسقم مكسلة عن الصلاة، أي تجعلك فتولا أمام الصلاة. وقال رضي الله عنه: وعليكم بالقصد فيهما، القصد في قوتكما في أكلكما وشربكم، عليكم بالقصد والتوازن فإنه أصلح للجسد وأبعد عن السرف. وقال: وإن الله تعالى لا يبغض العبد السمين، وأن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. لا تقدموا شهواتكم على صحتكم، ألا ونحن أمة الصيام. Allah Azza wa Jalla nous dit, et lorsque votre Seigneur proclame, si vous êtes reconnaissant, c'est un verset du Coran, Allah dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat par rapport à tous les bienfaits qu'il nous donne, mon châtiment sera terrible. Mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous est couvert de différents types de bienfaits, de dons d'Allah pour lesquels nous devons remercier Allah Azza wa Jalla. Pourtant, il nous arrive souvent d'oublier l'importance de certains bienfaits et surtout de les négliger. Allah nous donne des cadeaux et nous on les néglige. Parmi ces bienfaits, le bienfait de la santé. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit: il y a deux bienfaits à propos duquel beaucoup de gens sont perdants ou négligents: la santé et le fait d'avoir du temps libre. Beaucoup de personnes n'estiment pas à sa juste valeur ce don d'être en bonne santé et négligent celle-ci. L'une des jours, nous profitons de notre santé sans y prêter attention, jusqu'à ce qu'on la perde. Là, on se rend compte de la valeur de ce bienfait. La bonne santé, pourquoi est-elle si importante? Pourquoi c'est un bienfait si important? Car c'est un outil à notre service. Avec la santé, nous pouvons être actifs, acquérir et rechercher ce qui est utile pour notre vie, aller travailler, créer des richesses, s'instruire, etc. Et également, la bonne santé est l'outil qui nous permet de remplir l'objectif de notre existence. Écoutez bien, la santé est l'outil par lequel tu vas remplir l'objectif de ta religion, de ton existence, le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla. Lorsque tu es en bonne santé, tu peux multiplier les bonnes actions, les adorations qui te feront accéder à la réussite sur terre et dans l'au-delà. En résumé, mon frère, ma soeur, ta santé est l'un des plus grands dons qu'Allah t'a donné. C'est ton capital vie qui t'aide à acquérir ce dont tu as besoin sur terre et te permet de pratiquer sereinement ta religion. C'est pour cela que le prophète te dit: celui qui le matin est en sécurité auprès de sa famille, est en bonne santé, possède la nourriture de sa journée, c'est comme s'il possédait la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Tu as la plus grande richesse. Si tu es en sécurité, tu as la bonne santé, c'est comme si tu avais toutes les richesses du monde. Regardez l'importance. Pourquoi c'est si important la santé? Car c'est l'outil, comme je disais, avec lequel tu vas pouvoir rechercher, acquérir ce dont tu as besoin pour vivre une vie paisible et pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour ça que la législation musulmane, l'islam, nous apprend à apprécier ce bienfait et à être reconnaissant envers Allah. Et pour être reconnaissant, elle nous demande de préserver notre santé. L'islam nous demande de préserver notre santé, d'en prendre soin. C'est une obligation religieuse. Et l'islam interdit à l'être humain de négliger sa santé, de négliger ce cadeau d'Allah et de se faire du mal. Donc pour en prendre soin, pour entretenir ce don, ta santé, il y a des causes. On ne peut pas dire j'entretiens ma santé et ne rien faire. Il y a des causes que mon frère, ma soeur, tu dois faire, que le musulman et la musulmane doivent obligatoirement mettre en œuvre. Je souhaite aujourd'hui, à travers ce rappel, rappeler deux causes principales, très importantes, que nous devons absolument mettre en œuvre, afin de répondre à cette responsabilité. De nos jours, une des choses qui fait le plus de mal à la santé humaine, mes frères et sœurs, juste pendant tout le temps, on ne peut pas voir mon frère. C'est pas grave, si vous ne savez pas, lors de la khutbah, on ne parle pas, on ne voit pas. Une des choses qui fait le plus de mal à la santé humaine, c'est la malbouffe, ce qu'on appelle la malbouffe. Trop manger ou manger n'importe quoi. Vous constatez, vous voyez la prolifération des maladies, des cancers liés aux excès de l'alimentation et de la surconsommation.
On a tous dans notre entourage, on a quelqu'un qui était touché par le cancer. Pour s'en prémunir, parmi les causes qu'Allah nous enseigne, nous, la communauté du juste milieu, dans le Coran qui est notre guide, notre mot de repos, le fait de ne pas de commettre d'excès dans l'alimentation. Dans l'Arab, verset 31, Allah nous dit ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits. En gros, quand tu viens à la mosquée, habille-toi d'une belle manière. Et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et Allah, qui nous a fait don de ce corps, qui nous rend responsables, nous demande de nourrir notre corps qu'avec des aliments sains et bons pour notre corps. Il nous dit sur le Baqara, ô vous les croyants, oui Allah, dis-nous, mangez des bonnes choses licites que nous vous avons attribuées, et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Oui, la bonne alimentation, mes frères et sœurs, coûte cher. À nous d'être intelligents et de commencer à consommer moins, mais de mieux consommer. Notre cœur est un dépôt qu'Allah nous a donné. Et en tant que musulmans, nous devons être soucieux, plus que quiconque, de manger des bonnes choses. Et ne pas être les derniers de la société dans ce domaine. Tout ce que je dis, vous l'avez entendu, je l'ai entendu 1000 fois. Mais qu'est-ce qu'on applique, mes frères et sœurs, concernant la nourriture? Quelle image, quelle réputation a les musulmans en France ici par rapport à la nourriture? Nous, Allah nous a rendu responsables. On a une amana qui est notre corps. Allah, pas dans la sunna seulement, mais dans le Coran, de nombreux versets, Allah nous éduque à cela. Nous rend responsables. Ton corps, c'est une amana. Tu dois en prendre soin. Tu ne manges pas n'importe quoi. Tu manges des bonnes choses. Et tu ne manges pas beaucoup. Omar, radiallahu anhu, on doit faire attention à ce qu'on donne à nos enfants, à nos femmes, à nous-mêmes, même si ça coûte plus cher. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, disait en conseillant la communauté, écoutez cet illustre compagnon, ce qu'il disait. Lui, il a été éduqué par le prophète. Gare à vous, et on fait comme si par la nuit, gare à vous à ne pas vous gaver de nourriture et de boissons. Cela fait du mal à votre corps, proliférer les maladies et vous rend paresseux pour la prière. Soyez donc équilibrés dans votre alimentation. Ceci est meilleur pour votre corps, vous écartera du gaspillage. Il n'a pas attendu le 21e siècle pour dire ça, Omar ibn Khattab. La religion dès le départ a tout pris. Ne vous gavez pas, mangez bien, soyez équilibrés. Et il dit ensuite, Omar ibn Khattab, certes Allah déteste le serviteur obèse. La personne ne causera pas sa perte tant que ses passions ne priment pas sur sa religion. C'est-à-dire que tu es tranquille, tu n'es pas perdu tant que tes passions ne dominent pas ta religion. C'est-à-dire que certaines personnes aiment manger. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont des problèmes d'obésité par des maladies, ils n'ont pas passé là. Mais des fois, des personnes aiment manger. On ne doit pas faire en sorte que ces passions-là nous fassent du mal et vont à l'encontre de notre religion et celle de nos enfants, la santé de nos enfants. Et nous, mes frères, je vous rappelle que nous sommes la communauté du juste milieu et la communauté du jeûne, celle qui prend le contrôle de son corps, qui est dans l'équilibre. Donc le message à tout le monde, c'est au niveau d'alimentation. Premièrement, votre corps, c'est un cadeau, c'est votre outil de vie, votre corps. Et vous êtes responsable devant Allah, vous allez poser des questions, Allah va vous questionner sur votre corps. Première chose, pour prendre soin de votre corps, mangez bien. Mangez peu et mangez bon. Ça, c'est la première partie de la khutbah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، كذلك في هذا العصر الذي سهل على الناس التنقل عبر وسائل النقل الحديثة، لم يعد كثير من الناس يعطون أبدانهم حقهم وما تحتاج لها من رياضة وحركة، وذلك يولد أمراض وأسقام التي تضعف الجسم ويؤثر في حياتنا وفي عبادتنا ويؤثر على نفسية الرجال والنساء. إن إذا أمهلت أو أهملت صحتك سوف يؤثر على نفسيتك. ولذا فإن من حق النفس على الإنسان أن يعطيها حاجتها من الرياضة والحركة حفظا لها. من طبيعة النفس البشرية حب المنافسة، فإن الحكمة استغلال ذلك فيما يفيد الأبدان بإجراء المسابقات الرياضية في محاضر التربية وداخل البيوت كذلك. وقد وردت في قصة يوسف أن إخوته قالوا إنا ذهبنا نستبق. قال ابن السعدي رحمه الله نستبق إما على الأقدام أو بالرمي أو بالنضال، فنظموا أوقات للرياضة وبينكم تكون هذه الأوقات عبادة لله عز وجل، ولا يكون الحفاظة على الصحة والأبدان والرياضة خاصة بالرجال. هذه الرسالة مهمة جدا. الرياضة والمحافظة على الأبدان ليس للرجال فقط، هذا الواجب مشترك بين الرجال والنساء، وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها
قالت أنها كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فقالت فسبقته، قاموا بمسابقة بينهما، فقالت فسبقته على رجليه، فلما حملت اللحم كبرت وشرفت شيئا ما وثقلت. ذهبوا كذلك في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نتسابق مرة أخرى. فقالت كيف وأنتم ترون حالة؟ قالت انظر الآن كبرت ولا أستطيع أن أتسابق. قال لابد سوف تسابق. فسبقها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها هذه بتلك السبقة. لم يمنع حياء النبي عليه الصلاة والسلام وحياء أمنا عائشة رضي الله عنها أن يتسابق وذلك خارج البيت، إنما ابتعد عن جمع الناس وعيهم. قال رسول صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، من أدوية أسقام الجسم ممارسة الرياضة، والوقاية خير من العلاج، لا تنتظروا الأسقام حتى تتحركوا. أخيرا أذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص، يقول المسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قوة الإيمان وقوة الجسم نعمة لا تعادلها نعمة، فعلينا جميعا كمسلمين أن نودي مسؤوليتنا أمام هذه الأمانة الربانية، فنعتني بصحتنا وأبداننا التي هي رأس مال المؤمن والمؤمنة، فنتقوى لعبادة الله عز وجل وإدراك مصالح حياتنا استجابا لأمر ربنا تبارك وتعالى. Deuxième élément que je souhaite évoquer aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est qu'à notre époque, plus que jamais, avec tous les moyens de transport modernes et le fait que tout soit à proximité, un des fléaux qui vient causer du tort à notre santé et nous faire du mal dans nos vies au quotidien, c'est le manque d'activité physique. Quand on parle de ces choses-là, alimentation, activité physique, on dit est-ce qu'on a un serment de vendredi ou est-ce qu'on est chez un nutritionniste? Ça fait partie intégralement de la religion, mes frères et sœurs. Dans mon introduction, j'ai rappelé l'importance de la santé et que c'est un outil pour l'adoration d'Allah et qu'on en a besoin pour être heureux sur terre. L'activité physique. Je souhaite que vous écoutiez avec sérieux ce sujet important, et ça peu importe votre âge. Nous ne donnons plus à nos corps le droit qu'il a sur nous, et ce dont il a besoin comme activité physique pour la prière. Ton corps a besoin de sport, que ce soit à l'extérieur ou à la maison, seul ou en famille. Nous devons organiser un temps pour cela. Vous connaissez l'histoire de Yusuf alayhi salam avec ses frères. Le Coran Azzawajal fait illusion à cette activité physique. Il dit sur la Yusuf verset 17, il dit oh notre père, nous sommes allés faire une course. On est parti faire la course entre frères. Et une des choses qui doit nous soucier le plus en tant que communauté, et je souhaite vraiment que vous soyez attentifs à cela, c'est un sujet très important. Ce qui doit nous soucier le plus quand on parle d'activité physique, c'est la question de l'activité physique pour nos femmes, nos filles, nos mères. C'est une chose qui a été vraiment négligée, mes frères. L'activité physique ne doit pas être réservée exclusivement aux hommes. C'est un besoin commun aux hommes et aux femmes. Observons dans la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, notre mère Aïcha dit, alors que j'étais encore jeune, elle était jeune mariée, je suis parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. Il a dit à ses compagnons, avancez. Avancez un peu, nous allons se mettre un peu en retrait. Alors ils se sont avancés, puis il m'a dit, viens, nous allons faire la course. Alors j'ai fait la course avec lui et je l'ai battu. Plus tard, je suis sorti avec lui dans un voyage. Vous savez que le prophète physiquement, il était fort, très fort. Mais Aïcha l'a battu, l'a doublé. Plus tard, des années plus tard, elle dit, je suis sorti avec lui dans un voyage. Et il a dit à ses compagnons encore une fois, avancez. Puis il m'a dit, viens, nous allons refaire la course. Et j'avais oublié ce qui s'était passé précédemment. Elle a oublié qu'elle a fait une première course, il y a des années. Et à ce moment-là, elle dit, j'avais pris du poids. J'ai dit, comment pourrais-je faire la course avec toi, mais c'est d'Allah. Alors je suis dans cet état. Ah là, j'ai pris du poids, là, je suis plus toute jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, certes, tu vas faire la course. Peu importe ton âge, tu vas t'y mettre. Allez, viens, on y va. Alors j'ai fait la course avec lui et il m'a battu. Il a rigolé, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, notre guide, la personne qui est le plus aimée d'Allah, azza wa jal. Il a rigolé et a dit, cette fois, et pour l'autre fois, tu m'as battu. Il a dit, voilà, cette fois-ci, je me suis vendu la dernière fois. Aucune musulmane n'est plus pudique que notre mère Aïcha. Et aucun musulman n'est plus pudique ou ne comprend mieux la religion que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais leur pudeur ne nous a pas empêché de pratiquer cette activité sportive, qui plus est en extérieur. Ceci cependant, évidemment, tout en conservant notre éthique musulmane. Ça, c'est la condition. Mais ça ne nous a pas empêché. Comme je l'ai dit pour l'alimentation, nous musulmans, nous devons être les premiers, nous ne devons pas être les derniers de la société à se soucier de notre activité physique, notamment nos femmes. Nous devons les aider, les accompagner, les encourager à prendre soin d'elles tout en gardant, comme je l'ai dit, notre éthique musulmane. Vous savez, mes frères et sœurs, le bien-être intérieur, moral, est étroitement lié au bien-être physique.
Vous le voyez dans l'actualité, être une femme musulmane ici, c'est parfois difficile. Nos femmes subissent beaucoup de pression, car l'objectif de certains, c'est de faire en sorte que la femme musulmane ne soit pas épanouie dans sa religion, que la vie soit infernale pour elle, que son seul choix ce soit de quitter sa religion ou que ce soit invivable pour elle. Qu'elle n'ait pas accès au sport, qu'elle n'ait pas accès à l'éducation, qu'elle n'ait pas accès aux loisirs. Je ne généralise pas, mais certains veulent ça. Des fois même c'est certains musulmans qui souhaitent ça pour la femme, qu'elle fasse rien d'autre que de ça à la maison. Nous, Allah Azzawajal souhaite tout le contraire. Et nous souhaitons tout le contraire en tant que croyants. Nous souhaitons que les musulmanes soient épanouis au niveau de leur foi, dans leurs études, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, en tant que maman, et épanouis dans leur cœur et dans leur corps aussi. Vous le savez, mes frères, et je parle avec beaucoup de sérieux, beaucoup de nos mères à nous, après avoir enfanté un enfant, 2 enfants, 3 enfants, se sont sacrifiés pour nos familles, se sont oubliés, se sont effacés pour nous, nos mamans. Pensez à vos mamans, peu importe votre âge. Elles se sont oubliées, effacées, sacrifiées pour nous. Et beaucoup d'entre elles, par manque d'activité physique, ont connu en vieillissant des problèmes de santé dont elles souffrent, dont elles ont souffert. Et ça les a freinées dans leur adoration, ça les a paralysées dans leur vie au quotidien et les a usées moralement. Le musulman n'est pas orgueilleux. Il doit prendre le bien, s'inspirer du bien là où il se trouve, tant que c'est du bien. Regardez nos concitoyens non musulmans, ici à Haïti. Beaucoup d'entre eux font des randonnées en famille, du vélo en famille, des petits footings en famille ou entre amis. On voit des hommes et des femmes, parfois d'une 60aine d'années, parfois même plus. 60 ans, il y en a plusieurs, ils vont continuer à courir, faire du vélo, prendre soin de leur corps, hommes et femmes. Nous avons la responsabilité d'organiser cela dans nos familles également. Et de faciliter encore une fois l'accès à l'activité physique pour nos femmes, nos mères, nos sœurs, peu importe leur âge. À nous de nous organiser et mettre des choses en place dans nos familles, car nous aussi nous voulons, moi aussi je veux, et toi aussi mon frère tu veux, que ta fille, que ta femme, que ta mère, lorsqu'elle aura 65 ans, soit toujours bien dans sa tête et bien dans son corps. Et leur permettre de prendre soin de cette amana et qu'ils puissent adorer Allah Azzawajal convenablement, loin de la maladie ou de la fatigue psychique ou physique. Et qu'elles puissent, elles aussi, se défouler et s'oxygéner l'esprit. Hommes ou femmes, n'attendons pas la vieillesse. Parfois même la déprime. Des fois, il y a des femmes, elles ont 30 ans, 40 ans, et elles sont déprimées parce qu'elles n'ont pas d'endroit où elles peuvent se défouler, s'oxygéner, changer d'air, prendre soin de leur corps. C'est un vrai problème dans la communauté, mes frères et sœurs. N'attendez pas la déprime, la maladie pour réagir. Sachez que chaque maladie a son remède, et qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et que la santé, je le rappelle, est l'outil de notre bien-être sur terre et l'outil avec lequel nous pouvons adorer Allah Azzawajal. C'est un outil primordial, essentiel dans notre religion. Et nous devons, c'est une responsabilité, en prendre soin. Peu importe si vous n'avez pas eu l'habitude de le faire, vous n'avez pas grandi dans ça, vous n'avez pas été initié. C'est le moment. Tu peux avoir 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans, fais du sport selon ton niveau et ta capacité. Va marcher, va prendre l'air, une fois par semaine. On en a besoin. Et c'est une responsabilité. Nous suivons, mes frères et sœurs, la religion d'Allah, la plus belle religion, le meilleur mode d'emploi. En le suivant ce mode d'emploi, nous aspirons à être des guides pour l'humanité. À nous de montrer l'exemple et montrer, en appliquant notre religion, que l'islam, c'est la religion d'Allah et c'est une religion qui nous rend toutes et tous épanouis dans tous les aspects de notre vie. L'islam n'a rien oublié. La religion d'Allah Azzawajal est parfaite dans tous les aspects. Dans l'alimentation, dans la condition physique, dans l'aspect du cœur, c'est le plus important, Allah n'a rien oublié. Et on a un mode d'emploi pour toutes ces choses-là. Et on est responsable de prendre soin de tous ces aspects de notre vie, mes frères et sœurs. Et ça, nous devons le montrer aux gens. Les gens observent, nous sommes la vitrine de l'islam. Quand les gens prennent soin de leur corps, ils disent c'est quoi le mode d'emploi des musulmans? Ça crée des fidèles qui délaissent leur alimentation, ils mangent n'importe comment et qui s'oublient physiquement. Ça donne envie. L'image est importante. Et nous, on ne doit pas le faire déjà pour montrer aux gens, pour nous-mêmes. Est-ce qu'on a compris le message d'Allah? A-t-on compris ce qu'Allah attend de nous? A-t-on appliqué? Parce qu'après, il y a des souffrances. On va tous vieillir. Et après, lorsqu'on a mal, c'est difficile. Et ceux qui sont déjà âgés ou qui ont des problèmes de santé, ce que je dis à vous, c'est de suivre vos gens. Prenez soin de votre santé. Moi, regardez, je souffre, j'ai tel souci, tu dois faire ça. Hommes et femmes. Les femmes, conseillez-vous entre vous. Les hommes, conseillez-vous entre vous. Et alhamdoulilah, on a besoin de s'encourager. Je termine avec une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe, écoutez bien, au sujet de ceux qu'Allah aime le plus. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous informe au sujet des croyants qu'Allah aime le plus. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant fort, physiquement, économiquement, intellectuellement,
est plus aimé par Allah que le croyant faible. Et dans les deux, il y a du bien. Il dit ensuite, le prophète, écoutez bien, toutes et tous, mes frères et sœurs, écoutez, il dit ensuite le prophète à la suite de ce hadith. Recherche avec énergie. Ihrif. Recherche avec énergie. Il ne faut pas être défaitiste, optimiste, dynamique, et je mets les choses en place. Recherche avec énergie tout ce qui te fait du bien. Demande aide à Allah et ne faiblis jamais. Voilà ta aide. Ne faiblis pas, ne faiblis jamais. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas je suis pas capable. اللهم صل وسلم على ذلك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا يا ارحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض عليك يا ارحم الراحمين. اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل وارزقنا اليقين وحسن الظن بك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه به يا أرحم الراحمين. هناك حجة بن حماد تريد فاطمة قد توفيت رحمه الله، ندعو لها بالرحمة. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واغفر لها يا ارحم الراحمين. اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها. اللهم اغسلها بالثلج والماء والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها فتح جنتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار. اللهم ارزق اهلهم الصبر والسلوان والرضا بقدرك وقضائك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين واشف مرضانا وجميع موتى المسلمين واهد ضلنا وعاف مبتلانا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الفسق والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم رد شبابنا الى دينك مردا جميلا يا ارحم الراحمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. واعتدلوا تواصل رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.